Hey guys, welcome back to the class. National income last class about national income or basics. Now national income methods to calculate national income. So methods to calculate national income. There are actually three methods: product method, expenditure method, income method. The moon method is very easy. So let's first see what exactly is product method. So first method is called product method. Product method is also called inventory method. Sir, product na enna sir? Stock. Unoda accounting term la product na enna stock. Inventory na enna stock. Stock na enna unsold goods. Edo or goods irukkrave product. And the goods tha inventory. So that product method is also called inventory method. One mark. So product method is also called inventory method. Sir, in method la nama enna pannuvom sir appadina any type of business adoda output or business oda output na example if I am doing a tire business oru naaliki ethana tire manufacture pandranga 1 month ku ethana tire manufacture pandranga 6 months ku enna pandranga 1 year ku ethana tire manufacture pandranga so output வெச்சி கால்குலேட் பண்ணதா ப்ராடக்ட் மethod ஓகேவா இதுதான் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல சொல்றாஸ் गाइस இது நீங்க எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் நான் எப்படி கிளாஸ்ல பாயிண்ட்ஸ் நோட் எழுதுறோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதுறோம் டெக்ஸ்ட் புக்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா it will be little larger but then everything is simplified take down this kind of chart work which I have done okay so product method is also called inventory method sir இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா output any business output எந்த பிசினஸ்லயும் அவுட்புட் ஒன்னு இருக்கும் if you are doing service கொடுத்தா அது அவுட்புட் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்னா அந்த ஈல்ட் என்ன வருதோ விவசாயம் பண்றோம் அப்படினா அது வந்து அவுட்புட் என்ன வருதோ வீட் பண்றனா வீட் அவுட்புட் நம்ம அவுட்புட் தான் so whatever you do whatever business output is called output வெச்சி கால்குலேட் பண்றதா product method okay so the product method is also called inventory method based on what now output okay so what they are saying is gross value of output from different sectors now different sectors it can be your agriculture can be your industry it can also be your service different sector output of all the sectors put together and they do calculation for national income is called product method புரியுதா எல்லா செக்டரோட அவுட்புட் எடுத்து கால்குலேட் பண்ண that is called product method okay அவங்க கிளீனா கொடுத்துட்டாங்க எந்தெந்த செக்டார்னா agriculture industry trade and commerce nothing but your service industry okay agriculture industry trade and commerce very simple product method அப்படினா என்னன்னா ஒரு பிசினஸ்க்கு அவுட்புட் இருக்கும் அந்த அவுட்புட் எல்லா ஒரு பிசினஸ் அவுட்புட் அது மாதிரி எத்தனை பிசினஸ் அவுட்புட் எல்லா பிசினஸோட அவுட்புட்டும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்றது that is called national income okay அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க ஒரே எக்ஸாம்பிள் இங்க agriculture industry trade and commerce பட் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் தரல அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க சார் அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்கன்னா இந்தியால எப்படி அக்ரிகல்ச்சர்ல ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா இன் இந்தியா they calculating for 64 agricultural commodity ஒரு 64 agricultural commodity maybe wheat paddy whatever maize இது எல்லாமே அவுட்புட்ட கால்குலேட் பண்றாங்க எத்தனை இருக்குன்னா 64 agricultural commodities இப்போ என்னன்னா see it is based on yield சார் புரியல சார் example say there is a land இவ்ளோ பெரிய லேண்ட் இருக்குன்னு வெச்சுங்களேன் அவன் என்ன பண்றானா இந்த இடத்துக்கு கொண்டு கால்குலேட் பண்ண சின்ன இடத்துக்கு கொண்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கோ அப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணா இந்த பேஸ் பண்ணி நான் இது ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணலாமா இதே மாதிரி இந்த பாக்ஸ் மாதிரி ஈக்குவலா பாக்ஸ் திரும்பலாமா அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு பாக்ஸ் நான் சின்னசா கால்குலேட் பண்றேன்னா இது நான் எத்தனை பாக்ஸா பண்ணலாம் 3 பாக்ஸா பண்ணலாமா அப்போ சே 9 boxes ஒரு சின்ன பாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணா this is 9 box இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணேன்னா அப்ப நான் எல்லா பாக்ஸ்க்கும் கால்குலேட் ஈஸியா பண்ணலாமா ஏனா இது என்ன சைஸோ அதே சைஸ் தான எல்லாமே சோ அவன் என்ன சொல்றானா per hectare இந்த ஹெக்டேர் கால்குலேட் பண்ணி ஓவரால் கால்குலேட் பண்ண சே எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹெக்டருக்கு எனக்கு 2 kg வருதுனா அப்ப 2 into 9 18 kg எனக்கு வரும் 2 when you put 2 for all the hectares you get 18 kg அதுதான் நான் சொல்றேன் இந்தியால என்ன பண்றாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ப்ராடக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க 64 அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டிஸ் பண்றாங்க சோ அவன் என்ன சொல்றானா இந்த இடத்துக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டா ஃபுல் ஹெக்டாருக்குமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ எக்ஸாம்பிள் இது ஃபுல்லாவே 18 kg வந்துச்சா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் 18 kg வந்துருச்சு 18 kg ஒரு kg 10 ன்னு வெச்சீங்களா மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ் இஸ் 10 so 18 kg into 10 is 180 rupees ये புரியுதா 18 kg into 10 is 180 rupees புரியுதா இந்த சின்னஸ்க்கு 2 அப்போ இது ஃபுல்லா எவ்வளவு 18 எப்படி 18 2 into 9 boxes so output is 18 kg
18 kgs into 10 rupees is your market price. So 18 into 10 is your 180. This is your market price. அவன் என்ன சொல்றான் அதே தான் சொல்றான் 64 agriculture commodity இருக்கா நான் ஒரு commodity தான் பண்றேன். So average yield per hectare ஒரு yield per hectare க்கு 2 வந்துருதா அப்போ அந்த 2 full hectare க்கு எத்தனை வருது 18 வருதா 18 kgs அது into market price எவ்வளோ 10. So 18 kgs is your output. அத வந்து இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண சொல்றாங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ்க்கு மல்டிப்ளை பண்ண சொல்றாங்க. சோ மார்க்கெட் பிரைஸ்க்கு மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு 180 rupees. சரி இது இருந்தா போதுமா சார் இதுல இருந்து என்ன டிடக்ட் பண்ணனும் சார் நம்ம let's go back to the national income. What is national income? What is income? Can I say income like profit? Income na எல்லாமே வராதுல. say example நான் 10000 salary வாங்குறேன் அப்படினா என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே ஒரு 7000 போச்சு. அப்ப என்னோட இன்கம் எவ்வளவு மேபி என்னோட இன்கம் 10000 ஆ இருக்கலாம். என்கிட்ட இருக்குது எவ்வளவு 3000 அது மாதிரி ஒரு ஹெக்டேர் கால்குலேட் பண்ணனா நான் சீட் போடணும் ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடணும் கெமிக்கல்ஸ் போடணும் எல்லாமே போடணுமா. சே எக்ஸாம்பிள் நான் சீட் 2 rupees வச்சுக்கிறேன் கெமிக்கல்ஸ் 3 rupees வச்சுக்கிறேன் ஃபர்டிலைசர் ஒரு 3 rupees மொத்தமா 8 rupees ஆகுதா. நான் 2 rupees ஆட் பண்றேன் 2 rupees ஆட் பண்ணா மார்க்கெட் பிரைஸ் வருது. மார்க்கெட் பிரைஸ்னா 10. சோ 2 plus 3 plus 3 plus 2 அப்போ எனக்கு 10 rupees வருதா. 10 rupees is my market price. எனக்கு இதுல இன்கம் தெரியும். அப்ப இன்கம் எவ்வளவு 2 rupees. நான் 3 rupees சொல்றேன் 2 rupees seed plus 2 rupees fertilizer plus 2 rupees chemical இதான் காஸ்ட். இது மூணுமே காஸ்ட் தான். What is the cost? 8 rupees plus I add profit. So what is the market value? 10. எனக்கு இதுதான் வேணும். ஏன்னா நேஷனல் இன்கம் நான் கால்குலேட் பண்ணது எது நேஷனல் இன்கம். அப்ப நேஷனல் இன்கம் வேணுமா எனக்கு இது வேணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணனும் 10 minus 2 2 2 if I do this okay 8 வந்துருச்சு. அப்ப இது 4 ஆ போடலாம். okay 10 minus 8 what I will get 2 rupees. நீ புரியுதா seeds fertilizers chemicals நீ ஒரு இது ஏதோ ஒன்னு பண்ணனும் அக்ரிகல்ச்சர்னா நீ ஒரு காஸ்ட்னு ஒன்னு இருக்கும். காஸ்ட் செல்லிங் பிரைஸ் இருந்து காஸ்ட் எடுத்தா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ப்ராஃபிட் இஸ் இன்கம். சோ இந்த 10 ல இருந்து நான் 8 rupees 2 rupees seeds க்கு 2 rupees fertilizers க்கு 4 rupees chemicals இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணா என்ன இருக்கும் ப்ராஃபிட் எனக்கு இது கிடைக்கும். அதுக்கு தான் இங்க டிடக்ஷன்ஸ் னு ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ திருப்பியுமே சொல்றேன் இங்க இந்த சீட்ஸ் இருக்கா 18 இது ஃபுல்லா கால்குலேட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு ஹெக்டேர்ஸ் னு பார்க்கணும் எவ்வளவு yield வருதுன்னு பார்க்கணும். and yield into market price is 180. 180 ல இருந்து என்ன டிடக்ட் பண்ணனும்னா cost of manure na and cow dung this kind of things is called manures. fertilizers cost of seeds in the seeds value. எனக்கு என்னன்னா ஒரு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னா ஏதோ ஒரு தேவை இல்லை. நான் எனக்கு வீட் வேணும்னா அதுக்கு ஏற்ற சீடு வேணும். ஸோ அதுக்கு நான் சீடுனா சும்மா வச்சிடும் நான் போய் கடையில் வாங்கல. ஸோ அதெல்லாமே டிடக்ட் பண்ணணும். என்ன டிடக்ட் பண்ணணும்னா மென்யூர் ஃபர்டிலைசர் காஸ்ட் ஆஃப் சீட்ஸ் மார்க்கெட் சார்ஜ் ரிப்பேர்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் இதெல்லாமே டிடக்ட் பண்ணா எனக்கு இன்கம் கிடைக்கும். அந்த இன்கம் கால்குலேஷன் தான் ப்ராடக்ட் மெத்தடா படிக்கணும். நம்மளுக்கு அல்டிமேட்டா என்ன வேணும் நேஷனல் இன்கம் கால்குலேஷன். ஸோ ஒரு செக்டார் இதுவரை அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கு அது மாதிரி எல்லா செக்டாருக்கும் பண்ணணும். இங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அது மாதிரி நம்ம எல்லா செக்டாருக்கும் பண்ணணும். இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சே எக்ஸாம்பிள் சே ஒரு shoe factory okay shoe factory 2 shoes make a pair of shoes அப்படினா 1 month க்கு இத்தனை ஷூ பண்றாங்க அப்படினா 1 year க்கு எத்தனை ஷூ பண்ணுவாங்க எல்லா ஷூவும் பண்ணிட்டு மார்க்கெட் அதே மாதிரி இங்க நம்பர் ஆஃப் ஷூஸ் போடுறோம் இங்க கேஜஸ் போட்டு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஷூஸ் into market price போடணும். அப்ப என்ன சார் அங்க டிடக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட லெதர் பாலிஷிங் ஸ்டிச்சிங் எல்லாமே டிடக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு இன்கம் கிடைக்கும். நமக்கு சிம்பிள் என்னன்னா ஏதோ ஒன்று பண்றோம் ஸ்டார்டிங் இருந்து ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு இருக்கும்ல ஒரு லெதர் போட்டு அதுக்கு பாலிஷ் பண்ணலாம் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிதான் ஒரு ஷூ வரும். இதெல்லாமே டிடக்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஆயிட்டா ஒரு ஷூ வருமா. ஸோ இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு market price டிடக்ட் பண்ணா you will get profit. That profit is called national income. I hope you are understanding. Okay. Okay guys, the product method la precautions பார்க்கலாம். precautions ல என்ன சொல்றாங்கன்னா this particular method product method எதுக்கு applicable னா underdeveloped countries ல தான் applicable அப்படின்றாங்க. முன்னாடி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ரியாலிட்டி காமிக்காது. இந்த மெத்தட் வந்து ரியாலிட்டி சொல்ல வராது. ரியாலிட்டி ஏன் சொல்ல வராதுன்னா நம்ம இந்த ப்ரீவியஸா ஒரு டயகிராம் பார்த்தோம்ல ஒரு இவ்வளோ ஹெக்டார் இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹெக்டார் கால்குலேட் பண்ணாவே எல்லா ஹெக்டாரும் கால்குலேட் பண்ணி டோட்டல் அவுட்புட் என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். என்ன சொல்ல வரேன்னா யாரும் வந்து என்ன கேட்குறாங்க உன்னோட பிஸ்னஸ்ல எவ்வளோ அவுட்புட்னா நான் 1000 kgsன்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு தோராயம் ஒரு ஆவரேஜா 1000 சொல்றேன். பட் அது மேலேயும் இருக்கலாம்
கீழே இருக்கலாம். எக்ஸாக்டா நான் சொல்லல அப்படின்னா நான் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா இருக்காது. நான் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா இருக்குன்னா ஆன்சர் ராங்கா தான் இருக்கும். அதுதான் எங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல சொல்றாங்க. இட் இஸ் லைக் அப்ளிகபிள் இன் underdeveloped countries. It is less reliable. It has margin of error is more. ரொம்ப தப்பு வரும் அப்படின்றாங்க. ஆனா இந்தியால இது எந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குலாம் அப்ளிகபிள்னா அக்ரிகல்ச்சர், மைனிங், manufacturing which includes handicraft also. Agriculture, mining, manufacturing, handicraft இந்த பிளேசஸ்க்கு எல்லாமே இது அப்ளிகபிள். சார் நீங்க underdeveloped countries சொன்னீங்க, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இருக்கீங்க சார். The India's developing nation, we know that, okay, but still underdeveloped nationல எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே ப்ராடக்ட் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் in this case India only for 3 purposes to be used. Only for what? Agriculture, mining and manufacturing activities only தான் we are using product method. Okay, லாஸ்டா உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இந்த மூணு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா double counting to be awarded, value of output, self consumption, durable goods லாம் கொடுத்திருக்காங்க. So let's go to first one, double counting to be awarded. நான் இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். ஒரு 3 ப்ராசஸ் இருக்குன்னு நினைச்சீங்களா, 2 3. ஓகே, ஸோ ஒரு ஷூ இருக்குன்னு நினச்சிக்கோ. ஷூக்கு என்ன தேவை, லெதர் வாங்க ஒரு 10 rupees ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கோங்க. அது பாலிஷ் போட்டு அது அந்த ஒரு ஷேப் கொண்டு வர 20 rupees. நான் ப்ளஸ்ன்னு போடல, நான் அப்படி சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிக்க சொல்ல ஒரு லெதர் வாங்க 10 ரூபா. அந்த லெதர் வாங்கி அந்த சைஸ் கொண்டு வர ஷேப்லாம் கொண்டு வரதுக்கு 20 rupees ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ நான் செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிக்க சொல்ல எவ்வளோ ஆகுது, 20. அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிக்க சொல்ல 10. செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிச்சப்போ எவ்வளோ ஆயிருக்கு மொத்தமான 20. அப்போ இந்த 10ல இருந்து 20, இந்த 10 rupees உள்ள இருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா 10 + 10 இருக்கு. 10 rupees சேர்த்து இங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு எவ்வளவு பாச்சுன்னா 10, இவ்வளவு தூரத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சுன்னா இது ஃபுல்லா வருமா, அப்போ 20 rupees இருக்கு. அப்போ இங்க ஒரு சொல்ல 30. அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஆயிருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் 10, செகண்ட் ப்ராசஸ் எவ்வளவு ஆயிருக்கு 20. அப்பனா இந்த 10 + இன்னொரு 10 ஆயிருக்கு. அப்போ can I say +10? இங்க வரைக்கும் 20, இங்க ஒரு சொல்ல 30. அப்போ 20 ல இருந்து 30 ஒரு சொல்ல, அப்போ +10. அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணா எப்படி வரும்னா ஆக்சுவலா என்ன வேல்யூ என்ன வரும், 30 வரும். இது காஸ்ட் பிளஸ் நான் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்றேன் ஒரு 10. எவ்வளவு செல்லிங் பிரைஸ் 40. அவன் என்ன சொல்றான்னா 10 + 20, 20 + 30 அப்படியே 60 வந்துரும். பாருங்க 10 + 20 30, 30 + 30 60 ஆக்சுவலா காஸ்ட் பிரைஸ் 30ங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா டபுள் டைம் கவுண்ட் பண்ண கூடாது. அப்படினா வெறும் வேல்யூ அடிஷன் ஒண்ணி தான் ஆட் பண்ணோம். அப்ப 10 + 10 + 10, 10 ல இருந்து 20 எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் 10 ஆ, 20 ல இருந்து 30 எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் 10. அப்போ 10 10 10 30. அப்படி இல்லாத 10 + 20 + 30 போதா தப்பாயிடும், 60 வரும். இப்போ நீ 10 + 20 னா டபுள் டைம் கவுண்ட் ஆகும். ஏன்னா இந்த 10 இது உள்ள இருக்கா. அப்ப 10 + 20 னா இந்த 10 இங்கேயும் இருக்கு. அப்பனா அவன் டபுள் டைம் கவுண்டிங் ஆமா, டபுள் கவுண்டிங் இருக்க கூடாதுன்றாங்க. சிம்பிள்ங்க. இது என்னன்னா ஏற்கனவே ஒன்று ஆட் ஆகுது, இன்னொரு வாட்டி ஆட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் டபுள் கவுண்டிங் டு பி அவாய்டட். இங்க கிளீனா லாஸ்ட் ஒன் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் செகண்ட் தேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிக்க சொல்ல 10 rupees உங்களுக்கு. செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு மொத்தமா காஸ்ட் இருக்குன்னா 20. தேர்ட் ப்ராசஸ் முடிகிறப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் இருக்குன்னா 30. ஓகே, தேர்ட் ப்ராசஸ் முடிகிறப்போ எவ்வளவு இருக்குன்னா 30. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிகிறப்போ 20, செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிகிறப்போ 10, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிகிறப்போ 10, செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிகிறப்போ 20. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இந்த 10 இங்க இருக்கு, 20 ஃபுல்லா செகண்ட் ப்ராசஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லா முடிக்கிறது 20. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா 10 ரூபாய் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. தேர்ட் ப்ராசஸ் முடிகிறப்ப ஃபுல்லா எவ்வளவு ஆயிருக்கு 30. அப்ப அந்த 20 ல இருந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 10. அப்ப 10 + 10 + 10 30, 30 + 10 40. 10 வந்து ப்ராஃபிட். ஓகேவா. அதை விட்டு அவன் என்ன சொல்றான், 10 + 20 + 30 60 இருக்க கூடாது. அதுதான் டபுள் கவுண்டிங். டபுள் கவுண்டிங் should not be there. அவ்வளவுதான், புரியுதா. ஓகே, coming to value of output, self consumption should not be added. சார் ஒரு ஜிடிபி னா என்ன, வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் கண்ட்ரியா. சோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றது ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாமா. ஒன்னு விக்கலாம், செல் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து நானே கன்சியூம் பண்ணிக்கலாமா. இப்போ நான் சே எக்ஸாம்பிள் நான் மேனுஃபேக்சரிங் வீட் மேனுஃபேக்சர் பண்றேன்னா நான் ஒன்னு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோட பர்சனல் கன்சம்ஷனுக்கு, இன்னொன்று வந்து நான் விற்கலாம். ஓகேவா. இங்க என்ன சொல்றேன், நேஷனல் ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல என்ன சொல்றேன்னா நீ சிலது வித்துருவ,
உனக்கு கன்சம்ஷன் சிலது வச்சுக்கோல, உனக்கு வச்சுக்கிறது நம்ம கன்சம்ஷனா அதுவுமே நீ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. வாட் they are saying is that whatever you keep for your personal consumption, even that should be added for calculation of your national income under product method. That is what they are saying. Very simple. Something which is coming out, output வருது, அதனால that can be used for two things. One is for self consumption and one is for selling. Selling is somehow you are going to add, that's not a problem because you are going to get money. Something which is for personal consumption, அது நீ something நீயே grow பண்ற, அதை நீயே யூஸ் பண்ற, அதுக்கு நீ காசு தர மாட்ட, அப்பயும் நீ அதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what they are saying is that value of output self consumption should be added. Coming to your third one, durable goods, purchase, sales, second hand goods. Sir, first of all, durable goods na any goods which is being for a long period of time, ரொம்ப நாளைக்கு நீ வச்சிட்டு இருக்க. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு டேபிள் வச்சு ஒரு டீ குட்ல ஒரு டேபிள் பண்ணியிருக்கேன், 1980s பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கேன், யாரோ பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு டேபிள் ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, காலத்துக்கும் இருக்குன்னா அது பேர் டியூரபிள் குட். டியூரபிள் குட்ஸ்னா எனி கூட்ஸ் விச் ஹாஸ் a lifetime, very long lifetime is called durable goods. டியூரபிள் குட்ஸ்ல பாருங்க, இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு 1980ல உங்க தாத்தாவோ உங்க பாட்டியோ என்ன பண்ணியோ ஒரு டேபிள் வாங்கியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, யாரோ வாங்கியிருக்காங்க, அவங்க மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ விற்கிறாங்க. இப்போ வித்தா அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது. அவன் என்ன சொல்றான்னா, டியூரபிள் குட்ஸ் இப்போ 1980ல ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணியிருப்பான் நேஷனல் இன்கம். அப்போ அந்த குட்ஸ் இப்போ யாரோ உங்களுக்கு விற்கிறாங்கல்ல, அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து வாங்கியிருக்கோம், ஒரு கடையில இருந்து வாங்கியிருக்கோம், அப்போ அது நேஷனல் இன்கம்க்கு ஆட் ஆகும். அந்த கூட்ஸ் வாங்கி இன்னொருத்தர்கிட்ட யாரோ வாங்கி இப்போ 2020ல உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க, இந்த கூட்ஸை நீங்க வச்சுங்க அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ், திஸ் ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி ஆடட் இன் த நேஷனல் இன்கம். இன் 1980ல நேஷனல் இன்கம்ல ஆட் பண்ணது இப்போ ஆட் பண்ணுறாங்க. சொல்ற பாருங்க, 1980ல ஒரு டேபிள் வாங்குறீங்க, இப்போ 2020. 1980ல யாரோ ஒரு பர்சன் பை நேம் எக்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கான். 2020ல உங்ககிட்ட யாரோ வைக்கு விற்கிறான். எக்ஸ் 1980ல வாங்கி 2020ல வைக்கு விற்கிறான். அப்போ எக்ஸ் ஏற்கனவே வாங்கியிருக்கோம்ல, அப்போ இந்த டேபிள் வேல்யூ எங்க ஆட் ஆயிருக்கும், 1980 நேஷனல் இன்கம்ல ஆட் ஆயிருக்கும். இப்போ விக்கி சொல்ல செகண்ட் ஹேண்ட், இவன் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணது இப்போ இன்னொருத்தருக்கு விற்கிறான். விக்கி சொன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் தானே, இது ஏற்கனவே ஒரு கண்ட்ரி ஒரு இயர்ல ஆட் ஆயிடுச்சு, இது இன்னொரு வாட்டி ஆட் ஆகுது, அப்படி ஆட் ஆகுனா டபுள் கவுண்டிங் தானே. ஸோ ஏற்கனவே ஆட் ஆன ஒரு விஷயத்த இன்னொரு வாட்டி ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் டியூரபிள் கூட்ஸ் which are being purchased or sold should not be added. purchased or soldனா செகண்ட் ஹேண்டா இருக்கணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புதுசா வாங்கினா ஆட் பண்ணு, செகண்ட் டைம் வாங்கி வைக்கிறேன்னா ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஏன் ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னா அது வாங்குற டைம்ல அதை ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? this is all about your product method. Okay guys, coming to your second method called income method. Income method is also called factor earning method. Now previous என்ன method பார்த்தோம், product method பார்த்தோம். product method புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு என்ன மெயின் டூல், என்ன கீவேர்ட், output. So factor earning method, it is also called income method. Sir, income method, income எல்லாமே நம்ம கிளப் பண்ணணும். எல்லாம் அங்க ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல நம்ம எல்லா அவுட்புட்டும் மொபிலைஸ் பண்ணுவோம், இங்க எல்லா இன்கமும் நம்ம மொபிலைஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? that is called factor earning method. So factor earning method அப்படினா என்ன சார்? what are the factors of production? If you go to your +1 chapter, third chapter, production analysis, what are the factors? land, labor, capital, entrepreneur. The land, labor, capital, entrepreneur வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் னு வரும். லேண்டுக்கு என்ன வரும்? ரெண்ட் வரும். லேபருக்கு என்ன வரும்? வேஜஸ். கேபிட்டலுக்கு என்ன வரும்? your interest. For entrepreneur, what you will get profit. இந்த இன்கம் எல்லாமே மொபிலைஸ் பண்ணி when you do calculation of national income, that is called income method. So what they are saying is that this is related to distribution. As a distribution, a factor third chapter. Distribution na 6th chapter. If you go to your +1 economics, if you could remember that 6th chapter, distribution analysis. Distribution na ஒரு இடத்துல இருந்து எனக்கு இன்கம் வருது, and the profit, how the profit is distributed to different factors of production. And the factors of production க்கு எப்படி இந்த இன்கம் எப்படி இந்த இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, that is called distribution. So income method is based on distribution. Okay, distribution na goods distribution பண்றது இல்ல, distribution income எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது, யாருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுனா factors of production. Okay, so இந்த factors of income இவங்க என்ன பண்றாங்க, calculation அத மூணு விதமா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு என்னன்னா labor income, capital income, mixed income. I repeat, labor income, capital
capital income, your mixed income. இது பெரிய அளவுக்கு நான் புரியணும்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கணும். ஃபேக்டர்ஸ் என்ன? land, labor, capital and your entrepreneur. labor income என்ன? wages, salary, fringe benefits. So fringe benefits na enna? Additional benefits. Sir, additional benefits na enna sir? PF, pension, your gratuity, your dearness allowance, gratuity. So fringe benefits na extra benefits. So wages, salary idella yaar tharuvaanga? labor. So labor income, your capital income though if you put capital, what you will get? You will get profit, you will get interest. So profit dividend உள்ளதா? ஓகேவா? profit na distribute பண்ணாதது, dividend அவ்வளவுதான். dividend என்னன்னா dividing the profit at the end of the year is called dividend. So profit இங்க தனியா கொடுத்திருக்கான், but there is no difference between profit and dividend. both are same. profit and dividend are same. interest royalty. So இப்போ நான் ஒரு capital போடுறேன் அப்படினா எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எது வருது? இங்க என்ன பார்க்கணும்னா எனக்கு எங்கெங்கலாம் இன்கம் வருது, அந்த இன்கம் எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். அதுதான் இன்கம் மெத்தட். மிக்ஸ்ட் இன்கம் மெத்தட் ஃபார்மிங்னா you may put this crop, that crop, you may do different kind of agricultural activities. Sole proprietor, all the sole proprietor will not be doing same business. Each and every sole proprietor will be doing their own business. So everyone will be having their income. It will not be a same income, it will be a different income. So idellame same. labor capital la ஒரு labor வாங்குறா wage கட்டிடுது, capital la பண்ணா interest. ஆனா இங்க பண்ண mixed income farming, ஒரு பெரிய land வச்சிருக்கோம், பாதி wheat பண்ணுவோம், பாதி paddy பண்ணுவாங்க, means different வரும். So that is called mixed income. So என்ன income? factor income. factor, this is also 2 mark question. Factor income is further divided into 3: labor income, capital income, mixed income. I repeat, your factor income method na enna? income எப்படி நமக்கு கிடைக்குது? அது எது பேஸ் பண்ணி? your factors. எதுலாம் factors? land, labor, capital, entrepreneur. சார் இது என்ன பண்றாங்க? இந்த profit எப்படி distribute ஆகுது? So it is based on what? distribution. So இந்த income எந்த பேஸ்ல கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா 3 பேஸ்ல. what? labor income, capital income, mixed income. இந்த மூணு ஆட் பண்ணி கால்குலேஷன் பண்ணா it's your income method. ஓகே, இதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன். இந்த ஃபார்முலா நான் ஏன் ஃபேக்டர்னா இந்த ஃபார்முலாவே ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. பாருங்க. so y னா என்ன? income guys. y in economics means income. So y is equal to w plus r plus I plus profit. In the symbol, particular symbol is profit. Profit is the symbol. This is how the symbol is. So income is equal to wage. Wage yaar tharuvanga? labor. rent yaar tharuvanga? land. interest capital. இந்த profit எது வரும்? entrepreneur plus r minus p. r na receipt payment. okay, that's repeat பண்ற. the formula is income is equal to w which is wage plus r which is rent plus I which is interest plus this particular side which is profit plus r minus p. sir r minus p na என்ன sir? நான் export minus import. r na என்ன? receipt. நம்ம எப்போ receive பண்ணுவோம் மணி? export பண்ணாதான் எனக்கு காசு வருமா? நான் எப்போ பே பண்ணுவேன்? நான் import ஏதோ goods பண்ணனா பே பண்ணுவேன். so r minus p. r is related to export, p is related to import. சார் இந்த calculation இதெல்லாம் ஓகே சார். wage நான் கால்குலேட் பண்ணிக்குவேன், rent நான் கால்குலேட் பண்ணிக்குவேன், interest ஈஸி, profit ஈஸியா தெரியும் சார். the r minus p எப்படி சார் தெரியும்னா balance of payment னு ஒன்னு இருக்கும். இந்த கவர்மெண்ட்ல your current accountல balance of payment னா என்ன? receipt minus payment. whatever the Indian government received through exports and whatever it pays through imports. இது ரெண்டும் பண்ணா this is also called net exports. net exports. so r minus p na receipt எப்போ நான் பண்ணுவோம்? export பண்ண சொல்ல. payment எப்போ பண்ணுவோம்? import பண்ண சொல்ல. இந்த content எங்க இருந்து இருக்கும்னா BOP na என்ன? balance of payment. what is BOP? balance of payment. okay, this is how the formula is. so y is equal to w plus r plus I plus profit plus r minus p. சார் இது எந்த இடத்துலலாம் இதை அடாப்ட் பண்றாங்கன்னா ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ். நீங்க ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல ஞாபகம் இருந்தா what are the activities? அக்ரிகல்ச்சர்ல அதான் பண்றாங்க. மைனிங், மேனுஃபேக்சரிங், இந்த மூணு இடத்துலயுமே அதுதான் ப்ராடக்ட் மெத்தட் பண்றாங்க. பட் இன்கம் மெத்தட் எங்க அடாப்ட் பண்றாங்கன்னா ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ், பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ், commerce and transport. I repeat, small enterprises, banking and insurance, commerce and transport. okay, coming to your income method la precautions kuduruanga next கொடுக்கிறேன். sir the first precaution என்ன அப்படினா transfer payment not to be included.
transfer payment not to be included. First of all, நம்ம first chapter பார்த்தோமே transfer payment னா என்ன, 2 sector 3 sector எல்லாம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? transfer payment னா pension provident fund இதெல்லாமே இங்க ஏன் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பென்ஷனே வச்சுக்கலாமே. இப்போ யாரோ ஒருத்தருக்கு பென்ஷன் வருது, ஒரு ஓல்டேஜ் ஒரு கிராண்ட்மா ஓகே ஒரு பாட்டிக்கு ஏதோ பென்ஷன் வருது, யுவர் கிராண்ட் பீப்புள் வில் பி கெட்டிங் பென்ஷன். பென்ஷன் வருது அப்படின்னா எதுக்கு அது ஃப்ரீயா வருதா இல்லை ஏதாவது வேலை செய்யறாங்க, வேலையே செய்யல பட் அவங்களுக்கு மேபி அவங்க ஹஸ்பண்ட் நல்லா வேலை செஞ்சிருப்பாரு, அந்த ஒரு பென்ஷன் தான் இவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இவங்க இப்போ வேலை செய்யல ஓகேவா, இவங்க வேலை செய்யாத உங்களுக்கு இன்கம் ஆகும், அதை ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க. ஸோ வாட் இன்கம் மெத்தட் இஸ் சேயிங் இஸ் தட் wherever I get income out of productionனால ஏதோ ஒரு இன்கம் வருதுன்னா ஆட் பண்ணு, அப்படின்னா ஆட் பண்ணாத அப்படிங்கிறது is what they are saying. transfer payment, pension, provident fund இதெல்லாமே ஆட் பண்ணாதீங்க. ஏன் பண்ணாதீங்கன்னா நீ எதுவும் ப்ரொடக்ஷனே பண்ணல, எதுவுமே வேலை செய்யல, அது மீறி எனக்கு காசு கிடைக்குது, கவர்மெண்ட் எனக்கு காசு தரான் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி இல்ல. ஓகே, receipt from sale of second hand goods நான் திருப்பியுமே சொல்றேன். இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை விற்கிறேன், எனக்கு காசு வருது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை செஞ்சு I'm making a product and I'm selling for the first time. When I'm getting income, that can be added to your national income method. Now want to say Praveen is selling goods to Raja. Okay, in the income first time vikira abina idu add panna. Raja is selling to another person called say Vinod. So Praveen வந்து ராஜா வித்துறான் first time செஞ்சு, இவன் தான் manufacturer, இவன் செஞ்சு விக்கிறானா, இந்த இன்கம் ஆட் பண்ணணும். ராஜா வினோத் விக்கிறாரு அப்படின்னா இது பிரவீன்கிட்ட வாங்கி இது கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இவருக்கு வினோத்துக்கு வித்தா இந்த இன்கம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ராஜா வினோத்கிட்ட இருந்து வர இன்கம் ராஜா should not add, பட் பிரவீன் கேன் ஆட், ஏன்னா பிரவீன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விற்கிறாரு, இவருக்கு வருது ஆட் பண்ணலாம். பட் ராஜா அவன் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு அவன் திருப்பி வினோத் விற்கிறான், அந்த இன்கம் ஆட் பண்ணா பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா செகண்ட் டைம். எப்பவுமே நான் திருப்பி சொன்னேன், ஒரு டைம் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண உடனே நமக்கு ஏதோ இன்கம் வருது, அந்த இன்கம் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணோம். செகண்ட் டைம் விற்க சொல்லுவோம், அந்த இன்கம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் இங்க சொல்றோம் receipt from receipt from sale of second hand goods and add பண்ணவே கூடாது. Okay, windfall gain. So windfall gain என்னன்னா any gain which we get out of an activity called like horse race, இந்த மாதிரி lottery, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டிவி கேம் ஷோ, டிவிக்கு போறீங்க, ஒரு கேம் ஷோல வின்னா வரீங்க, அதெல்லாமே windfall gain. அது டெக்னிக்கலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு horse race, can I say like this, இந்த பந்தயம் விளையாடுவாங்கல, something like this, gambling, right word is gambling. ஏதோ ஒரு இடத்துல காசு போட்டு இது ஆயிடுச்சுன்னா it is like yes or no, தாயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருந்தாங்க, அதுதான். ஓகே, windfall gainனா ஹார்ஸ் ரேஸ், இந்த லாட்டரி வந்தவரெல்லாம் வர கட்டி போகலாம், அந்த இன்கம்லாம் வரக்கூடாது, ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஏன் ஆட் பண்ணக்கூடாது, எதுவுமே ப்ரொடக்ஷனே இல்லை, ப்ரொடக்ஷன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வெளியே வந்து அதை விற்று எனக்கு இன்கம் அதை ஆட் பண்ணணும். விண்ட்ஃபால் கெயின் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஹார்ஸ் ரேஸ் இல்லாட்டி லாட்டரி, இந்த இன்கம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஏன் ஆட் பண்ணணும்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி இல்லை. ஓகே, கமிங் டு கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட் டாக்ஸ். கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட் டாக்ஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. Corporate profit tax should not be added separately. அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா corporate profit tax separate ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் பார்க்கலாமா? So let's take like this. Okay, I will take an example here. Okay, ஒரு கூட்ஸ்க்கு காஸ்ட் வந்து 5 rupees ஆகுதுங்க. ஓகேவா, ப்ராஃபிட் 2 rupees, செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ 7. ஓகேவா, 7 வண்டி செல்லிங் பிரைஸ் வித்துலாமா, விற்க கூடாது, பிளஸ் 2 rupees ப்ராஃபிட் டாக்ஸ். சாரி, 5 rupees காஸ்ட் ப்ராஃபிட், இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா செல்லிங் பிரைஸ் ஆகும்னா இது கூட டாக்ஸ் ஆட் பண்றோம். அப்ப எவ்வளவு டாக்ஸ் 9. ஓகே, அப்போ this is your MRP, 9 rupees is your MRP. MRP க்கு தான் விக்கணும். அப்ப டாக்ஸ் இங்க ஆட் ஆயிடுச்சா? நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பியும் +1 டாக்ஸ் அப்படினு போட்டா 10 டபுள் கவுண்டிங், திருப்பி டாக்ஸ் ஆட் பண்ணணும். காஸ்ட் + ப்ராஃபிட் செல்லிங் பிரைஸ் + ப்ராஃபிட் MRP போட்டு அது மேல டாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும். டாக்ஸ் பர் டாக்ஸ்னா நோ ஒன் வில் அக்செப்ட். இல்ல, அதுதான் சொல்றேன். கார்ப்பரேட் இங்க நான் எழுதிட்டோம், கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட் டாக்ஸ் நாட் டு பி இன்க்ளூடட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். பட் அப்படி இல்ல, அது கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட் டாக்ஸ் should not be added
செப்பரேட்டா டாக்ஸ். சப்போஸ் நீங்க டாக்ஸே போடல அப்ப நான் 1 ரூபாய் ஆட் பண்ணா பரவாயில்ல. நீங்க டாக்ஸ் போட்டு ப்ராடக்ட் மேல இதெல்லாமே போட்டு திருப்பியும் டாக்ஸ் போட்டா no one will accept. that should not be done. that's it about your income guys. என்ன பண்ணனும், நமக்கு எங்கெல்லாம் இன்கம் வருதோ அதெல்லாமே ஆட் பண்ணனும். அதுதான் ஓகேவா. இங்க ஐட்டம்ஸ் டு பி இன்க்ளூடட் அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க. what is imputed value? sir, imputed value of rent for self occupied houses to be included. first of all self occupied houses தான் நான் சொல்றேன். என்கிட்ட ஒரு 3 பில்டிங் இருக்கு ஓகேவா. ஒன்னு நான் இருக்கு, இன்னொன்னு நான் வாடகை கொடுத்திருக்கேன், இன்னொன்னு நான் யூஸ் பண்றேன். say I have 3 buildings, building 1, building 2, building 3. building 1 நான் இருக்கு, building 2 நான் ரெண்ட் கொடுத்துட்டேன், building 3 say example I got married, my wife is using building 3. okay, building 1 is being used by me, building 2 is given for rent, building 3 is being given to my wife. okay, so ரெண்டு பில்டிங் நான் யூஸ் பண்றேனா. ஆனா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் ஆக்குபைடா நான் யூஸ் பண்றேன், ஒன்னு தான் நான் வச்சுக்க முடியும் செல்ஃப் ஆக்குபைடா. இன்னொன்னு நான் என் வைஃப் இருக்காங்க, பட் அந்த வைஃப் இருக்கிறதுனாலுமே அதுக்கு ரெண்ட் பே பண்றத தான் நான் காமிக்கணும் ஓகேவா. அது நான் இன்கம் மாதிரி தான் காமிக்கணும். so இப்போ அந்த தேர்ட் பில்டிங்ல my wife is staying, so what I should do is that அந்த தேர்ட் பில்டிங்கை நான் ரெண்ட்டுக்கு விட்டுந்தேன்னா நான் எவ்வளவு ரெண்ட் வாங்கி இருக்கேன் அந்த ரெண்டுக்கு நான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். அந்த ரெண்ட் தான் இம்ப்யூட்டட்னா which is not real. நான் ரெண்ட் பே பண்ண போறது இல்லை, ஏன்னா இது ஏன் பில்டிங், என்னோட வைஃப் ஸ்டே வராங்க, நான் பே பண்ண போறது இல்லை. பட் ஸ்டில் நான் பே பண்ணேன். ஏன்னா government is saying that you can have only one self occupied property. other thing should be எங்க ரெண்டு இருக்கு தெரியுமா. எல்லாம் ஒரு வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா 2 let the propertyன்றாங்கல, 2 let போட்டுருங்க. 2 letனா வாடகைக்கு வரலாம். let out property செல்ஃப் ஆக்குபைட் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி, லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி. செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா எனக்கு யூஸ் பண்ணுவேன், லெட் அவுட்னா ரெண்டுக்கு தருவேன். இப்போ நான் இருக்கறனால இது ரெண்ட் எதுவுமே இல்லை, ஏன்னா இது எனக்கு யூஸ். இன்னொன்னு நான் ரெண்ட் கொடுத்துட்டு அவன் எனக்கு ரெண்ட் தருவான். தேர்ட் பில்டிங் என் வைஃப் யூஸ் பண்றதுனால அது ஆக்சுவலா செல்ஃப் ஆக்குபைட் தான். பட் அப்படி இருந்தும் நீ ஒரு பில்டிங் மேல இன்னொரு பில்டிங்கை யூஸ் பண்றல, அப்ப அது என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் கன்சிடர் தட் அதுவுமே நீ வந்து ரெண்ட் கொடுத்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணணும். அதுதான் யோர் imputed value. imputed means it is not real. imputed அதுக்கு ரெண்ட் மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணி அதை it should be added. அததான் இன்கமா வர மாதிரி நம்ம காமிக்கணும் ஓகேவா. அது இன்கமே இல்ல, பட் அது மீறியும் இன்கம் அந்த மாதிரி நம்ம காமிக்கணும். ஓகே, imputed value of services provided by owners production units to be included. example நீங்க என்ன சொல்றேன்னா ஓனர் say example there is yes முகேஷ் அம்பானி இருக்கா, அவன் பிசினஸ் பண்றாங்க, அவன் பையன் எல்லாம் தெரியல ஓகே, அவன் பையனும் ஒர்க் பண்றான். ரெண்டு அவங்க முகேஷ் அம்பானியோட ரெண்டு பசங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களும் பிசினஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. இப்போ முகேஷ் அம்பானி அவங்க பசங்களும் வேலை செய்யறாங்கன்னா do you think முகேஷ் அம்பானி will give money? ஏன்னா அவங்க பிசினஸ் அவங்களே ஒர்க் பண்றாங்க. அப்படி இருந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் உள்ள பிசினஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நீங்க salary கொடுத்த மாதிரி நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும். that should be added அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. imputed value of services provided by the owners of production units to be included. நீ முகேஷ் அம்பானி அவங்க பசங்க அவங்க பிசினஸ்ல ஒர்க் பண்ணாலுமே அவன் என் சன்னு தெரிஞ்சுமே அவன் நான் எவ்வளவு கொடுத்துருக்குவேன், இன்கம் எவ்வளவோ அவனுக்கு கொடுத்துருக்குவேன், அதை கால்குலேட் பண்ணி it should be included. ஓகேவா. நீ கொடுக்க மாட்டே இம்ப்யூட்டட்னா பாருங்க, நீ கொடுக்கறது இல்லை. it means it is not literally the money is not moving. money மூவ்கிட்டே இருக்கு, பட் நீ அதை காமிக்கணும் ஓகேவா. imputed means it is not real, but still you should assume பண்ணிக்கணும் நான் குத்த மாதிரி. இங்க என்ன சொல்றான், ஓனர் பசங்களே வேலை செய்றாங்க, ஓனர் ரிலேஷனே வேலை செய்றான், காசு தர மாட்டீங்க யூசுவலா, பட் நீ கொடுத்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டு ஐட்டம் நம்ம ஆட் பண்ணணும். what are the items to be included? imputed value of rent ஒன்னு ஆட் பண்ணணும், imputed value of services provided by the owner or relations கொடுத்த மாதிரி ஓனர் ரிலேஷன்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க, அதுக்கு நம்ம இன்கம் அவங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி அதை அவங்க வாங்குற மாதிரி நம்ம காமிக்கணும். that is how it is. okay, that's it about your income method guys. Okay guys, coming to your third method, expenditure method. Expenditure method is also called outlay method. Product method la output வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். income method la நம்ம income வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவோம். expenditure method la expenditure வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். so expenditure என்ன, it is also called outlay method. இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். 1 mark question. okay, total expenditure incurred by the society in a year. total expenditure which is incurred in a year, in a particular year, that should be clubbed up எல்லாமே ஆட் பண்ணி when we come to a conclusion அந்த output வந்துச்சுனா that is called national income. okay, அது formula. what is formula? C plus I plus G plus X plus sum. இது எப்படி சார் இருக்குன்னா
GDP மாதிரியே இருக்கு. am I right? இங்க GNP கொடுத்துறோம். GNP வந்து RMSP வரும். பட் இந்த மெத்தட்ல என்ன சொல்லிரா C plus I plus G plus exponential. So C னா என்னன்னா consumption goods, consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, net exports. Expenditure னா net exports. அந்த expenditure export பண்றதுக்கு நம்ம income, import பண்றதுக்கு நமக்கு ஆகிற expenditure எல்லாமே ஆட் பண்ணா expenditure methodல we can calculate your national income. Once again, the expenditure method is also called outlay method. So all the expenditure should be added which is incurred in a year. 1 year எல்லாமே 1 year எல்லா expenditure 1 year க்கு எவ்வளவு incur ஆகுது அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஃபார்முலா என்னன்னா GNP is equal to C plus I plus G plus exponential. C is consumption expenditure, I is investment expenditure, G is government expenditure, exponential is net export expenditure. சார் இது ரொம்ப சிம்பிள். இந்த மூணு மெத்தட்லயே இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட். ஓகேவா? இந்த precautions. So precautions என்ன சார்? சேம். செகண்ட் ஹேண்ட் goods. நான் ஏதோ செகண்ட் ஹேண்ட் goods நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு goods வாங்குறேன். நான் goods வாங்குறேனால நான் பே பண்ணுவேன்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புதுசா ஏதோ ஒரு ஃபேன் வாங்குறேன் அப்படினா ஒரு புதுசா ஃபேன் வாங்குறேன்னா அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் ஆட் பண்ணலாம் இன்கம்க்கு, நேஷனல் இன்கம்க்கு. யார் ஆட் பண்ணும்? கடைக்காரன். அதெல்லாம் விட்டுருங்க. நான் ஒரு புது ஃபேன் வாங்குறேன் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணலாம். ஆனா நான் இன்னொருத்த யாரோ வாங்கியிருக்க ஃபேன், அந்த ஃபேன் நான் வாங்குறேன்னா அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் அ செகண்ட் டைம் ஆக்டிவிட்டி. சே எக்ஸாம்பிள், நான் 2018 60 ஃபேன் வாங்கியிருக்கேன், அவரு ஆட் பண்ணலாம். நான் 2020 அந்த ஃபேன் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது. செகண்ட் ஹேண்ட் goods. Coming to purchase of old shares and bonds. Guys, share bond. These are being issued by the company or Johnstown company JSC. According to the Companies Act 2013, any new shares and bonds. Share எப்படி வரும்? ஒரு கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுவோம். கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகி கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கம்பெனி புதுசா ஓபன் பண்ணுவாங்க. இஷ்யூ பண்ண ஷேர்னா அதை ஆட் பண்ணலாம். சே எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இது a company like MRF. Okay, MRF is issuing the shares to Praveen. Praveen is purchasing share from MRF. First time MRF open பண்ணி issue பண்ண share Praveen. இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் ஷேர் வாங்கணும்னா பே பண்ணல, இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்ச நாள் ஆயிட்டா எனக்கு காசு வேணும். அப்ப என்ன பண்றேன்? Praveen is selling goods to Kalai. When Praveen is selling goods to Kalai, they should not be added. First time, new share only should be added. Old share, purchase of old shares and bonds should not be added. MRF வந்து Praveen கொடுத்து ஆட் பண்ணலாம். Praveen இந்த Kalai வாங்க சொல்ல Kalai பே பண்ணனும் Praveenக்கு, அந்த ஷேரை Kalai ஆட் பண்ணக்கூடாது. புது ஷேர் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. So they have given purchase of old நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ நியூ ஆட் பண்ணலாம். ஓகேவா? புரியுதா? எஸ். கமிங் டு தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் தட் யூ நோ, நோ ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி, ப்ரொடக்ஷனே பண்ணல, அப்படியே நமக்கு காசு தராங்க, நான் வேலைக்கே போல, எனக்கு பென்ஷன் தராங்க அப்படின்னா that amount should not be added. Why reason? Production activity नहीं है, no production activity should not be added. Coming to your fourth one, expenditure on intermediate goods. So expenditure on intermediate goods ஆட் பண்ணலாம். சேம் நம்ம ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் செகண்ட் ஹேண்ட் goods like what to say like this, like seed 10 ரூபாய் ஆகுது. காட்டன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு காட்டன் நான் கிளாத் பண்றேன், காட்டன் எடுத்துட்டு 10 rupees. ஓகே, அந்த காட்டன் எடுத்து அந்த காட்டனை ரிஃபைன் பண்ண சொல்ல 20. செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி, செகண்ட் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல 10, செகண்ட் ப்ராசஸ்ல 20. Once again, this addition should not be there. ஒரு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. காட்டன் கிளாத் கன்வெர்ட் பண்ண 3 ப்ராசஸ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. 3 ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் காட்டன் இருக்கு, வாங்கிட்டோம் ரா காட்டன், அதை வாங்கி ரிஃபைன் பண்றேன். அப்புறம் செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிக்க சொல்ல 20 rupees இருக்கு. தேர்ட் ப்ராசஸ் முடிக்க சொல்ல 50 rupees வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த 10 rupees செகண்ட் ப்ராசஸ் முடிக்க எவ்வளவு இருக்கும்? 10. அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல இருந்து செகண்ட் ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளவு காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணனும்? 10. செகண்ட் ப்ராசஸ் இருந்து தேர்ட் ப்ராசஸ்க்கு நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணனும்? 30. அப்பனா இந்த 20, இந்த 10 வந்து 20ல இருக்கு, இந்த 20 வந்து 50ல இருக்கு. புரியலையா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணது 20, நான் செகண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு யாரோ கேக்குறாங்க இந்த செகண்ட் ப்ராசஸ் பண்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு காசு ஆச்சு அப்படினா நான் சொல்றேன் இந்த ப்ராசஸ் பண்ற வரைக்கும் 20 rupees ஆச்சு. அப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும். இந்த 20 rupees தான் ஃபர்ஸ்ட்
ஏற்கனவே 10 rupees இருக்கு. அப்ப இங்க எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு இருக்கு 10 rupees. இப்போ நான் தேர்ட் ப்ராசஸ் போறேன். தேர்ட் ப்ராசஸ் ஆயிடுனே யாரும் கேக்குறாங்க தேர்ட் ப்ராசஸ் வரைக்கும் எவ்வளவு ஆச்சு 50. அப்ப நான் எப்படி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் 10 ஆயிருக்கு, செகண்ட் ப்ராசஸ் 10 ஆயிருக்கு, தேர்ட் ப்ராசஸ் 30 ஆயிருக்கு. அவன் என்ன சொல்றான்னா இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் இது இப்படி ஆட் பண்ணா ஓகே 10 + 10 + 30 50 ஓகேவா? இல்ல இந்த 50 டைரக்டா ஆட் பண்ணலாம். அவனா சொல்றா அவுட்புட்டை டைரக்டா ஆட் பண்ணுங்க. இல்லாட்டி இப்படி ஆட் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க 10 + 20 30 30 + 50 80 80 is wrong 80 is wrong 50 is correct 10 ல இருந்து 20 அப்ப எவ்வளவு அடிஷன் இருக்கு 10 20 ல இருந்து 50 எவ்வளவு அடிஷன் இருக்கு 30 so 10 + 10 + 30 is 50 is the right answer. Okay, so intermediate goods na intermediate cotton is refined cotton cloth. ஒரு cloth பண்றனா cotton cloth பண்ணா cotton வேணும், அது refine பண்றது 20 ஆகுது, அதுக்கு இந்த cloth பண்றது 50 ஆகுது. so 10 20 செகண்ட் process சொல்றது 20 ஆகுது, தேர்ட் process முடிக்க சொல்றது 50 ஆகுது. so 10 ல இருந்து எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 10 20 ஆகும். so 20 ல இருந்து எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 30 இப்போ 50 ஆகும். அப்ப நம்ம என்னன்னா அடிஷன் ஒண்ணி தான் ஆட் பண்ணனும். ஸ்ட்ரைட் ஆட் பண்ணனும் 10 20 50 போனா 80 wrong. அப்போ 10 இந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்றது 10 இந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்றது 30. so 10 + 10 + 30 50 and that should be the right answer. Guys, this is all about your expert diction method and it is also called outlay method. I think this class is going to be ended by this expert diction method. Let's see you in another class with remaining portions. அது வரைக்கும் என்னன்னா நான் போர்ட்ல என்னெல்லாம் பண்றனோ சேம் பாயிண்ட்ஸ் நோட் வச்சு இதெல்லாம் எழுதணும். பாயிண்ட்ஸ் நோட் கண்டிப்பா இருக்கணும். பாயிண்ட்ஸ் நோட் இதெல்லாம் நோட் பண்ணணும். when you go through இத வச்சு நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் படிச்சா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன இருக்கோ அதான் க்ளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துங்க, பாயிண்ட்ஸ் நீட்டா வச்சுங்க. ஓகேவா? Thank you so much. Have a nice day. Bye.